Hello students, today we are going to learn the next part of the first chapter, that is living world and classification of microbes. In the last lecture we have studied about the biodiversity and the necessity of classification. So today let us discuss the classification given by the scientist Robert Harding Whittaker. Robert Harding Whittaker was an American ecologist. In 1969, he divided the living organisms into 5 groups, which is known as 5 kingdom classification. So, let us discuss the classification of living organisms. For this classification, Whittaker considered the following criteria. The first point was the complexity of cell structure. पेशी रचना कशी आहे ह्यावर आधारित त्याने सजीवांचं वर्गीकरण केलं प्रोकॅरियोट्स अँड eukaryotes. Now the cell is prokaryotic means they do not have membrane bound organelles. म्हणजेच त्यांच्यातले जे सेल ऑर्गॅनल्स आहे त्याच्याभोवती कुठल्याही प्रकारचं मेम्ब्रेन किंवा आवरण नसतं, त्याच्यामुळे तुम्ही त्याच्यामध्ये ठळकपणे केंद्रक ओळखू शकत नाहीत. सेकंड वॉज eukaryotes or eukaryotic cells. These cells have a well defined nucleus with a nuclear membrane. यातल्या केंद्रकाला तुम्हाला न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन म्हणजेच आवरण दिसून येईल आणि त्याच्यामुळे तुम्ही ठळकपणे याच्यातलं केंद्रक ओळखू शकता. द सेकंड स्टेप वॉज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गॅनिझम. सजीवांची शरीररचना कशी आहे यावर आधारित पुढचं वर्गीकरण केलं गेलं. सो द ऑर्गॅनिझम्स आर क्लासिफाईड ॲज युनिसेल्युलर अँड मल्टीसेल्युलर. युनि मीन्स वन अँड मल्टी मीन्स मोर दॅन वन. जर सजीवांचं शरीर एका सेलने बनलं असेल तर त्यांना म्हणायचं आहे युनिसेल्युलर, आणि जर सजीवांचं शरीर हे अनेक सेल्सने बनलेलं असेल तर त्यांना म्हणायचं आहे मल्टीसेल्युलर. द थर्ड क्रायटेरिया वॉज मोड ऑफ न्यूट्रिशन. म्हणजेच त्यांची पोषण पद्धती कशी होती. वेदर द ऑर्गॅनिझम्स आर ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक. ते स्वयंपोषी आहेत की परपोषी आहेत. ह्या मुद्द्यांच्या आधारावर ह्या विटाकारने 5 गटांमध्ये हे वर्गीकरण केलेलं आहे, क्लासिफिकेशन केलेलं आहे. सो लेट अस डिस्कस द फर्स्ट किंगडम. द प्रोकॅरियोटिक सेल having unicellular organisms comes in the kingdom 1, that is Monera. Students, if you take a small drop of curd or a buttermilk on a clean glass slide and dilute it with a little water, if you observe it under high power compound microscope, then you will see moving small rod like microbes which are lactobacilli bacteria. All type of bacteria and blue-green algae are included in this kingdom. So the characteristics of the organisms in kingdom Monera are, the organisms are unicellular. They may be autotrophic or heterotrophic. These are prokaryotic cells without distinct nucleus or cell organelles. The next kingdom is Protista. If you take 1 drop of pond water on a glass slide and if you observe it under high power of microscope, then you will find some motile microbes with irregular shapes. These are
amoeba. Such microorganisms are classified into the kingdom Protista. So let us learn the characteristics. These are single-celled organisms, that means unicellular organisms with well-defined nucleus in a nuclear membrane. They have pseudopodia or hair-like cilia or whip-like flagella for the locomotion. They are autotrophs, for example algae, and sometimes heterotrophs, for example protozoa. आता इथे तुम्ही बघू शकता की मुलींनो, ह्या सजीवांचं शरीर हे युनिसेल्युलर आहे. त्याच्यानंतर त्यांच्यामध्ये ऑटोट्रॉप्स पण आहेत आणि हेट्रोट्रॉप्स पण आहेत. आणि सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे लोकोमोशनसाठी, हालचालीसाठी त्यांना जो अवयव आहे त्याला म्हटला जातो सिलिया. उदाहरणार्थ तुम्ही तिथे आकृतीमध्ये बघू शकता की पॅरामेशियम, चपलेच्या आकाराचा जो तुम्हाला सजीव दिसतोय त्याला बारीक बारीक केसांसारखा जो भाग आहे त्याला म्हटलं जातं सिलिया. किंवा युग्लिना जो आहे त्याला एक असा दोरीसारखा लांब जो अवयव दिसतोय त्याला म्हटला जातो फ्लॅजिला. फॉर लोकोमोशन, हालचालीसाठी जसे आपल्याला पाय असतात तसे हालचालीसाठी त्यांना हे अवयव असतात. द नेक्स्ट किंगडम is fungi. If you put a piece of bread or chapati in a container with the lid for 2-3 days, what do you observe? You observe a fine cotton thread-like tuft growing on the surface of the bread. So if you prepare a temporary mount of these few threads from this culture and observe it under microscope, you will see the structure like this. The diagram is it in your textbook. So these organisms come under the kingdom fungi. So let us discuss the characteristics of fungi. These are non-green eukaryotic heterotrophic organisms. Most of them are saprophytes, that means they feed upon decaying organic matter. Their cell wall is made up of chitin. Some fungi are thread-like and many nuclei are present in the cytoplasm. For example, mushrooms, aspergillus. Aspergillus means it is the fungus on corn. तुम्ही जे कॉर्न खाता, मका खाता, त्याच्यावरती जी बुरशी तयार होते त्याला ॲस्परगिलस असं म्हटलं जातं. सो स्टुडंट्स, टुडे वी लर्न्ड these 3 kingdoms given by the scientist Whittaker. Next 2 kingdoms you will study in the 9th standard. Now we are moving to the next topic, that is classification of microbes or microorganisms. Students, we see a number of living organisms in our surroundings, such as plants, animals, humans, but there are some organisms that are not visible to our naked eyes. Such organisms are too small in size and are called microorganisms or microbes. These microorganisms are observed using a special instrument called microscope. विद्यार्थिनींनो, आपल्या सभोवताली वनस्पती, प्राणी यांच्या व्यतिरिक्तही आपल्या उघड्या डोळ्यांना दिसू न शकणारे असे अनेक सजीव असतात ज्यांना आपण सूक्ष्मजीव असं म्हणतो. आणि हे सूक्ष्मजीव बघण्यासाठी आपल्याला मायक्रोस्कोपची आवश्यकता असते. अमंग द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स, मायक्रोऑर्गॅनिझम्स आर द लार्जेस्ट इन नंबर. हे संख्येने खूप मोठ्या प्रमाणात आहेत आणि म्हणूनच ह्याचं क्लासिफिकेशन आपल्याला शिकायचं आहे. एक लक्षात घ्या, मायक्रो ऑर्गॅनिझम्सचं क्लासिफिकेशन शिकताना त्यांचा आकारही लक्षात घ्यावा लागणार आहे. So, the first type of microorganisms are bacteria. Singular is
bacterium. These are the smallest and the oldest known unicellular organisms on our planet. Although bacteria are mostly present as single celled organisms, but they can live in groups called colonies. म्हणजे काय तर बऱ्याचदा हे युनिसेल्युलर स्वतंत्रपणे राहणारे सजीव आहेत, पण बऱ्याचदा ते कॉलनीज म्हणजे ग्रुपिंग किंवा वसाहत करूनही ते राहतात. दे कॅन बी फाउंड ऑलमोस्ट एव्हरीवेअर सच ॲज एअर, वॉटर अँड इवन इन food. Some bacteria are useful while some can be very harmful. Harmful bacteria, when enter our body through air or water, cause diseases like cholera and typhoid. तुम्ही हे शिकलेलाच आहात की काही बॅक्टेरिया हे आपल्याला उपयोगी आहेत तर काही हे दुरुपयोगी आहेत. ते आपल्यामध्ये कॉलरा किंवा टायफॉईडसारखे आजारही निर्माण करू शकतात. बॅक्टेरिया रिप्रोड्यूस बाय सिम्पल बायनरी फिशन. बाय मीन्स टू म्हणजे एका पेशीचं दोन भागात विभाजन होऊन त्यांचं रिप्रोडक्शन होतं. बॅक्टेरिया कॅन बी फाउंड इन डिफरंट शेप्स सच ॲज रॉड शेप्ड, स्फेरिकल और स्पायरल. तुम्ही बाजूला आकृतीमध्ये त्याचे वेगवेगळे आकार बघू शकता. स्पायरल आहे, गोलाकार आहे, रॉड शेप्ड आहे, असे वेगवेगळे आकार तुम्हाला याच्यामध्ये बघायला मिळतील. द सेकंड टाईप ऑफ मायक्रोब्स आर प्रोटोझोआ. देअर साईज इज अप्रॉक्सिमेटली 200 मायक्रोमीटर. Protozoa are the unicellular microorganisms that have animal-like characteristics. They can move from one place to another and can hunt their food. They are mostly aquatic but also can be found in soil and in bodies of other organisms. जरी हे सजीव एकपेशी असले, युनिसेल्युलर असले तरी ते तुम्हाला तुमच्या आजूबाजूला सर्वत्र बघायला मिळतील. कधीकधी ते इतर सजीवांच्या शरीरातही तुम्हाला बघायला मिळतील. These protozoa live in bodies of other organisms are called parasites. They reproduce by simple cell division. साध्या पेशी विभाजनाने त्यांचं रिप्रोडक्शन होतं. बाजूला तुम्हाला आकृतीत पॅरामेशियम हा सजीव दाखवलेला आहे जो या प्रोटोझोआ या मायक्रोब्समध्ये येतो. द थर्ड टाईप ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आर फंगाय. देअर साईज इज अप्रॉक्सिमेटली 10 मायक्रोमीटर to 100 micrometer. These are plant-like microorganisms that do not have chlorophyll. Hence, they are non-green. Fungi can be unicellular or multicellular. They are mostly found in warm and moist places. They reproduce sexually and asexually by cell division or by budding. तिसरा ग्रुप आहे फंगाय की ज्याच्यामध्ये हे क्लोरोफिल नसलेले मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत. उदाहरणार्थ मशरूम. तुम्ही पावसाळ्याच्या या रेनी सीझनमध्ये हे मशरूम्स बघू शकता उगवलेलं मातीमध्ये झाडाच्या इथे. तर अशा प्रकारच्या ह्या वनस्पती ज्या आहेत किंवा मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स ज्या आहेत ते या फंगाय या गटामध्ये येतात. द नेक्स्ट टाईप ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आर algae. Algae are the plant-like microorganisms. They can exist as unicellular or multicellular organisms. They contain chlorophyll. Due to the presence of chlorophyll,
they can photosynthesis. Some algae have color pigments like green and blue. Therefore, based on the color of the pigment present in the algae, they can be classified as different categories such as green algae, blue algae or blue green algae. हे मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम्स आहेत आणि त्यांच्यामध्ये बऱ्यापैकी तुम्हाला कलर पिगमेंट्स बघायला मिळतात हिरव्या किंवा निळ्या रंगाचे, आणि म्हणून आपण त्यांना ब्लू ग्रीन अल्गी किंवा नुसतं ग्रीन अल्गी, ब्लू अल्गी असं आपण म्हणू शकतो. फॉर एक्झाम्पल क्लोरेला, इथे बाजूला तुम्ही आकृतीत हा क्लोरेला बघू शकता. सम ऑफ देम आर विजिबल विथ द नेकेड आईज. Now the next and very important type of microorganism is viruses. Their size is approximately 10 nanometer to 100 nanometer. These are one of the smallest microorganisms. They are so small that they cannot be seen even through an ordinary compound microscope. The name virus is derived फ्रॉम अ लॅटिन वर्ड मीनिंग पॉयझन. व्हायरस हा शब्द एका लॅटिन शब्दापासून तयार झालेला आहे ज्याचा अर्थ होतो विष. सो टू ऑब्झर्व व्हायरसेस स्पेशल मायक्रोस्कोप्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप्स आर यूज्ड. व्हायरसेस आर एक्स्ट्रीमली मायन्यूट. अत्यंत लहान असतात ते, उघड्या डोळ्यांनी दिसत नाहीत आणि म्हणूनच इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप आपल्याला वापरावा लागतो. व्हायरसेस डू नॉट पजेस अ सेल्युलर स्ट्रक्चर लाईक अदर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स, बट दे पजेस कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ लिव्हिंग अँड नॉन लिव्हिंग organisms, and therefore they are said to be organisms at the age of living and non-living. त्यांची जी पेशी रचना आहे ती अगदी सजीवांसारखी नसते, पण त्यांचे कॅरेक्टरिस्टिक्स जे आहेत ते लिव्हिंग आणि नॉन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्ससारखे असतात. दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स. व्हायरस is a long molecule of DNA and RNA. DNA means deoxyribonucleic acid and RNA means ribonucleic acids covered by a protein coat. Viruses survive only in living plant or animal cells and produce their own proteins with the help of host cell and create their numerous replica. म्हणजेच काय तर हे व्हायरसेस फक्त सजीव वनस्पती किंवा प्राणी पेशीच्या शरीरातच वाढतात आणि स्वतःच्या अनेक प्रतिकृती तयार करतात, आणि ह्या प्रतिकृती तयार केल्या की दे डिस्ट्रॉय द होस्ट सेल अँड बिकम फ्री. दिस फ्री व्हायरसेस अगेन इन्फेक्ट द न्यू सेल्स, आणि अशा प्रकारे स्वतःच्या प्रतिकृती तयार केल्या की त्या होस्ट सेलला मारून टाकतात आणि स्वतः फ्री होतात आणि पुन्हा नवीन सेलला देखील इन्फेक्ट करतात. सो दिस व्हायरसेस कॉज मेनी डिसीजेस टू प्लांट्स अँड ॲनिमल्स. अशा प्रकारे हे व्हायरसेस वनस्पती आणि प्राणी यांच्यामध्ये अनेक प्रकारचे आजार निर्माण करतात. तुम्ही बघू शकता इथे तुम्हाला काही व्हायरसेस दाखवलेले आहेत. HIV व्हायरस विच कॉज एड्स इन द ह्युमन बीइंग्स. एड्स नावाचा रोग ह्या व्हायरसमुळे होतो, HIV व्हायरसमुळे. त्याच्यानंतर तुम्ही इथे बघू शकता की बॅक्टेरियोफेज जो आहे तो बॅक्टेरियल किंवा व्हायरस अटॅक बॅक्टेरिया आहे जो डिसीज निर्माण करतो, किंवा प्लांट्समध्ये टोमॅटोवरती विल्ट व्हायरसमुळे आजार निर्माण होतात, किंवा आपल्याला माहिती आहे पोलिओ व्हायरस आहे, इन्फ्लुएन्झा व्हायरस आहे, असे वेगवेगळे व्हायरस इथे तुम्ही बघू शकता. सो हे एक लक्षात ठेवायचं आहे की व्हायरसेस हे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्सचा
सर्वात मोठा आपण म्हणूया एक की जे असा प्रकार आहे की जो वनस्पती आणि प्राण्यांमध्ये आजार निर्माण करतात. मग अशा प्रकारे आज आपण मायक्रो ऑर्गॅनिझम्सचं क्लासिफिकेशन शिकलेलो आहोत. आता याच्यावर आधारित काही होमवर्कसाठी प्रश्न मी तुम्हाला दिलेले आहेत. त्या प्रश्नांची उत्तरं तुम्ही वहीमध्ये लिहून काढायची आहेत. धन्यवाद.